یہ تیسری کڑی ہے اور اس کے مضمرات، اس کے رموز و اسرار اور جو کچھ بیان کیا جائے، پروردگار ہمیں اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کردہ واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا بیان خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات کے تعلق سے کل جو بیان ہوا، اس میں ایک آخری کڑی آپ کی شہادت کا بیان رہ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کر کے ابوبکر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی حکومت کو انتہائی عدل و انصاف کے سانچے میں آپ نے ڈھالا۔ پورے عرب میں 22 لاکھ مربع عرب کی سرزمین پر آپ کے انصاف اور آپ کے عدل کے چرچے ہوتے رہے۔ وہ دور ایسا تھا، آپ کا دبدبہ ایسا تھا اور آپ کا روب ایسا تھا، ہر کوئی شریعت اسلامیہ پر چل رہا تھا۔ اور پہلی صدی ہجری کا زمانہ جو گزرتا ہے، پہلی صدی ہجری کا جو دور گزرتا ہے، اتنا عروج و ارتقاء کا دور ہوتا ہے، اتنا فروغ کا دور ہوتا ہے۔ اسلام کو جتنا فروغ حاصل ہوا ہے پہلی صدی ہجری میں، صحابہ کی سچائیت، صحابہ کی امانت اور دیانت، نبی کی بارگاہ سے فیض کا یہ نتیجہ تھا کہ پہلی صدی ہجری میں اگر آپ پورے عرب کی سرزمین پر آپ کسی غلط آدمی کو تلاش کرتے جو ایمان والا ہو، تو آپ کو کوئی غلط آدمی مل نہیں پاتا۔ آپ بتا نہیں سکتے ہیں اور تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری میں عرب کی سرزمین پر کوئی بے نمازی موجود ہوتا ہے۔ آپ بتا نہیں سکتے ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں کوئی بغیر داڑھی والا آپ کو نہیں مل پاتا ہے۔ ان کی سچائیت کا عالم یہ تھا اور سچائیت کی انتہا یہ رہی، حیرت ہو گئی، نبی کی بارگاہ سے فیض یافتہ جو لوگ تھے، یا تابعین سے فیض کی حاصل کیا یا تبع تابعین سے فیض حاصل کیا، ان کی سچائیت کا عالم یہ تھا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جزیرے انڈمان میں کچھ لوگ، عرب کے لوگ تجارت کرنے کی غرض سے آئے اور انہوں نے اپنی دکانیں ایک کنارے سے لگا دیا تھا، کپڑے کی دکانیں تھیں، گراہک آ رہے ہیں، خریدار آ رہے ہیں، کوئی ریٹ کو پوچھ رہا ہے، ریٹ بتانے والے تاجر ریٹ کو بتا رہے ہیں، کپڑے کی دکان لگی ہوئی ہے۔ ایک خریدار نے کہا اس کپڑے کی کیا قیمت ہے؟ تاجر نے بتایا اتنی قیمت ہے اس کی، جبکہ سیکنڈ کلاس کا کپڑا تھا، مگر جب فرسٹ کلاس کے کپڑے کو انہوں نے پوچھا تو سیکنڈ والے سے اس کا ریٹ کم بتایا۔ ریٹ کم بتایا تو حیرت ہو گئی ان لوگوں کو، خریداروں کو، یہ معاملہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے کہ جو تھرڈ کلاس کا کپڑا ہے اس کا ریٹ اتنا ہے، اگر 10 روپے ہے
تو فرسٹ کلاس کے کپڑے کا ریٹ 5 روپیہ یا 8 روپیہ کیوں ہے؟ بتاؤ یہ راز، اس میں راز کیا ہے؟ تو جانتے ہیں تاجروں نے کیا کہا تھا؟ تاجروں نے کہا ایسا ہے جو فرسٹ کلاس کا کپڑا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کپڑے میں چھیر ہے، ایک عیب ہے، اور ہم عرب کے تاجر ہیں، ہم نے تابعین کی صحبت کو پایا ہے، نبی کی زیارت کرنے والوں کا زمانہ ہم نے پایا ہے، دیدار نبی سے مشرف ہونے والوں کا دور ہم نے پایا ہے۔ ہمارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ عیب کو بتا کر کے تجارت کیا کرو، عیب کو چھپا کر کے تجارت نہ کرو۔ عیب کو چھپا کر کے تجارت کرو گے تو تجارت میں جو 99% پروردگار نے برکت رکھا ہے، اس برکت سے بندہ تاجر محروم ہوتا نظر آئے گا۔ کہا یہ اس میں چھیر ہے اس لیے ریٹ کم بتایا، تھرڈ کلاس کا کپڑا یہ صحیح و سالم ہے، اس کا جو ریٹ ہے ہم نے اس سے زیادہ بتایا۔ کہا ایک بات بتاؤ تاجروں، تم عرب کے تاجر ہو، تم تابعین کے صحبت یافتہ ہو، نبی کی بارگاہ کے حاضر ہونے والوں کے صحبت یافتہ ہو، یہ سچائیت کا دور تمہارے اندر کہاں سے آ گیا؟ ہم کو تو آج تک بتایا گیا ہم عیب کو چھپا کر کے تجارت کرنا ہم نے سیکھا ہے، عیب کو چھپا کر کے تجارت کرنا ہم نے سیکھا ہے، عیب کو ظاہر کر کے تجارت کرنا ہم نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں۔ یہ پیغام تم کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ سبق تم کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ نصیحت تم کو کہاں سے ملی؟ تاجروں نے کہا تھا میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ عیب کو ظاہر کر کے تجارت کرو، اس لیے نبی کے فرمان پر آج ہم عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پروردگار ہماری تجارت میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تاجروں سنو، ارے جب تمہاری صداقت کا یہ حال ہے، تمہاری سچائیت کا یہ حال ہے، جب تمہارا یہ حال ہے، تمہارے پیغمبر کا کیا حال ہوگا؟ ارے ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے کہ مشرف بھائی اسلام ہوتے۔ یہ سچائیت کا عالم ہے۔ آج تو دھوکہ دھڑی کا ہی عالم صاحب، جتنا لوٹ پھسوٹ کر کے تجارت کر لو، جتنا غلط بتا کر کے تجارت کر لو، جتنا لوٹ مار کر کے تجارت کر لو، اگر تجارت کے اصولوں کو مکمل طور پہ اپنا جائے تو پروردگار بڑی برکتوں سے نوازتا نظر آتا ہے۔ اور آج تو کچھ مسلمان تاجروں کا حال یہ ہے، ان کے دکان پہ پہنچو تو درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ہٹ جائیے تو درود پاک کے جملے ان کی زبان سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ مرغوب کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ جانے کہ ہم تمہارے ہیں، ہمارے اندر محبت کا یہ جذبہ ہے، ہمارے اندر عقیدت کا یہ جذبہ ہے۔ نہیں، اگر سچے معنوں میں درود پاک کے قائل ہو اور مکمل طور پر اس کا عامل ہو تو درود پاک کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتے نظر آؤ گے، درود پاک کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات و خدمات کو انجام دیا اور بیان کیا جاتا ہے آپ کی شہادت کے تعلق سے کہ آپ کو لوہار اور بڑھئی کا کام کرنے والے کی ایک ضرورت پیش آ گئی، تو دوسرے صوبے سے آپ نے یا حضرت عمر ابن عاص سے آپ نے مطالبہ کیا ایک آدمی ایسا بھیج دو یہاں جہاں اس کام کی ضرورت ہے۔ آپ نے مغیرہ بن شعبہ سے آپ نے مطالبہ کیا، انہوں نے ایک آدمی کو لولو کو انہوں نے بھیج دیا، ایک مجوسی غلام تھا، اس کو بھیجا، اور جب مدینہ طیبہ وہ آیا کام کرنے کے لیے، اس نے اپنے مالک حضرت مغیرہ کے تعلق سے شکایت کر دیا، کہا حضور ہمارے مالک جو ہے مغیرہ ہم سے 4 درہم وصول کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا بھاری ہے۔ آپ نے کہا تم بڑھئی کا بھی کام جانتے ہو، تم نقاشی کا بھی کام جانتے ہو، تمہارے لیے 4 درہم کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جل گھون کر کے آگ میں جل گیا، اتنا ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ عمر اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے لیے ایسی چکی چلا دوں گا، ایسی چکی بنا دوں گا جو گھومے گی، لوگ قیامت تک اس کا
तज़किरा करते नजर आएंगे। आपने सुना मगर आपने उस पर कोई मुआवजा नहीं किया, आपने कोई बात पुरुष नहीं किया। जब वो चला गया तो आपने दूसरों से कहा ये शख्स मुझे मौत की धमकी दे करके जा रहा है। लोगों ने कहा मौत की धमकी दिया, लाओ बात पुरुष कर दिया जाए, इससे मुआवजा कर दिया जाए, इसका काम आज ही तमाम कर दिया जाए। मगर आपने कोई बात पुरुष नहीं किया और उसने दिल ही दिल में ठान लिया हजरत उमर को शहीद करना है, मारना है। उसने नेज़े को धार चढ़ाया और जहर में बुझाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका ये था, नमाज फज्र के लिए जब आप तशरीफ ले जाते मस्जिद नबी में तो आपका तरीका था तकबीर होने के से पहले आप लोगों की सफों को खर दुरुस्त किया करते थे। वो भी मस्जिद नबी में गया और जब सफों को दुरुस्त किया जा रहा था वो भी करीब में आकर के उमर फारूक के करीब में आ गया और करीब में आया। जब उसने मौके को देखा खंजर से वार इतनी तेजी से किया, उमर फारूक पर तारीख बताती है कि हजरत उमर फारूक जख्मों की ताब ना ला करके जमीन पर गिर पड़े। उसने नेज़े को जो चलाना शुरू किया, तारीख बताती है 13 लोगों को उसने जख्मी कर दिया और 6 लोग तो वहीं इंतकाल कर गए और 6 जो बच्चे वो जख्मी हो गए। और बड़ी कायम कम था, एक शख्स ने एक साहब ने पढ़ करके नमाज फज्र को अदा कराया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज फज्र के बाद उठा करके घर पे ले करके आए और जख्म इतना तेज था आपको नबीज पिलाया गया और उस शख्स तक एक शख्स ने चादर डाल दिया ताकि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर उसने चादर के अंदर ही खुदकुशी कर डाली। आपको घर ले आए, नबीज को पिलाया गया मगर जख्मों के रास्ते से नबीज बह निकला। दूध को पिलाया गया मगर दूध भी बह निकला। आप है दूध भी बह निकला। अपने बेटे को आपने बुलाया हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को, आपने नसीहत किया और कहा बताओ हमारे ऊपर कितना कर्ज है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अब्बू जान मेरे आपके ऊपर 86,000 दिरहम का कर्ज है, 86,000 दिरहम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा देखो ये माल जो कर्जदारों का है हमारे माल से अदा कर देना, अगर उससे भी अदा ना हो तो बनु अदी से जाकर के मांग लेना, अगर उससे भी अदा ना हो तो कुरैश से जाकर के मांग लेना और कर्ज को कर्जदारों के हवाले कर देना। कि हजरत उमर फारूक का पैगाम हमको ये नसीहत देता है अगर हमारे ऊपर किसी का कर्ज है मरने से पहले उसको अदा कर देना जरूरी है। अगर किसी का हक आता है मरने से पहले पेमेंट करना जरूरी है और ये ना समझो हमारे बेटे उसको अदा कर देंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर का जो जज्बा था कर्ज को अदा करने के ताल्लुक से आज हमारे बच्चों में नहीं है। आप मर जाते हैं मगर बच्चों से जब मांगा जाता है तो बच्चे कहते हैं मेरे बाप से आपने क्यों नहीं मांग लिया, वो जिंदा थे तब क्यों नहीं मांग लिया। बेटे तो ऐश करते हैं मगर बाप की रूह कब्र में तड़पती हुई नजर आती है। दौलत को छोड़ करके मैं आ गया, सरबत को छोड़ करके मैं आ गया, अपनी बीड़ियों को छोड़ करके आ गया। मेरे बेटों का हाल ये है आज हमारे कर्ज को चुकाने के लिए वो कभी तैयार नहीं है। सब जनाजे में मैं गया तो बेचारा 3-4 एकड़ खेत पाए हुए था, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, भांजा पाया था। जनाजा हमने पढ़ा दिया और जब पढ़ा दिया जनाजा और रास्ते में आने लगा तजीज़ो तदफीन के बाद तो एक बूढ़े ने कहा मौलाना साहब आपने बहुत गलत किया है। हमने कहा भाई कौन सी गलती हो गई है। कहा आपको ऐलान करना चाहिए था किसी का हक मरहूम के ऊपर हो तो आज ले ले। कहा मैंने कहा मुझको क्या जरूरत है। कहा हमने कहा आप कौन हो। कहा मैं उनका वारिस हूँ और जायदाद हमको मिली हुई है। हमने कहा एक बात बता दीजिए पूरी जायदाद का कब्जा आपने किया है, पूरी जायदाद का काबिज आप हो गए हैं, आपको खड़े होकर के ऐलान करना चाहिए और आप तो जानते हैं किसी का कर्ज है, अगर आपके इल्म है तो ऐलान करने की क्या जरूरत है। आप उसको पेमेंट कर दीजिए ताकि आपके मामा की रूह कब्र में तड़पने से बच जाए और आपके कर्ज अदा करने की खुशी में रूह मुस्कुराती हुई नजर आवे। हमने जायदाद को हवाले किया, हमने दौलत को हवाले किया है, हमने सरबत को ऐसे शख्स के हवाले किया है जिसने हमारे कर्ज को पेमेंट कर दिया। आज
86,000 का कर्ज है। कहा पूरा कर देना। इतने में जो है हजरत, इतने में एक और सहाबी हजरत साद इब्न वक्कास या और कोई सहाबी है, वो आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ए उमर, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अरब के सरजमीन को अदल इंसाफ से आपने भर दिया है। अल्लाह की बारगाह में आप सुरखरू होकर के जाइए। आपने कहा मेरे सर के नीचे से तकिए को हटा दो। कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है मैं जमीन पर सर को रखूंगा ताकि परवरदिगार की बारगाह में अपने सर को रगड़ते हुए चला जाओ। हो सकता है परवरदिगार को मेरी जात पर रहम आ जाए, रहम आ जाए। अपने बेटे से आपने कहा मेरे बेटे सुनो, थोड़ी देर का टाइम और है, मेरी रूह मेरे कब्ज़े सुरी से परवाज कर जाएगी। सुनो सुनो, एक नसीहत सुनो। कहा क्या बात है? कहा मेरे बेटे जाओ अम्मी आयशा के पास जाकर के चले जाओ और कह दो उमर ने आपको सलाम पेश किया है। उमर अपने महबूब के पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर वो इजाजत दे दे तो वहां दफन कर देना, अगर वो इजाजत ना दे तो मुझको जन्नतुल बकी में दफन कर देना, जहां आप मुसलमानों की कब्रिस्तान है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए और जाकर के सलाम पेश किया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही थी, आज उमर का इंतकाल हो जाएगा, आज उमर की रूह कब्ज़े सूरी से बर्बाद कर जाएगी। आज जिन चेहरों को देखा जाता था वो चेहरा इसके बाद दिखाई नहीं देगा। आप हाजिर हुए, आपने सलाम पेश किया और कहा अब्बू जान ने आपको सलाम पेश किया है और कहा है अगर आप इजाजत दें तो उनको महबूब के पहलू में दफन कर दिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, जाओ अपनी जात पर मैं उमर को तरजीह देती हूँ, उमर को तरजीह देती हूँ। एक और साहबी आकर के हाजिर हो गए। उन्होंने कहा ये उमर आपने अदल इंसाफ से भर दिया है, अदल इंसाफ से भर दिया है। हजरत उमर उठ करके बैठ गए, जख्मों की ताब को बर्दाश्त करते हुए बैठ गए। उन्होंने कहा एक बात बता दो, इस बात को कह रहे हो हमने अदल इंसाफ से भर दिया है, लोगों के साथ इंसाफ किया है, लोगों के साथ अदल किया है, हमने कहीं कोई कमी नहीं किया है। एक बात बता दो, यहाँ कहने से काम नहीं चलेगा। क्या मैदान महशर में जब परवरदिगार का अदालत उजमा कायम होगा, लोगों से बात किया जाएगा, वहाँ हिसाब किताब होगा। एक बात बता दो, रब की बारगाह में भी इस बात को कहोगे कि उमर ने इंसाफ किया है, उमर ने अदल किया है? उन्होंने कहा ये उमर बिल्कुल रब की बारगाह में मैं खड़ा होकर के कहूंगा परवरदिगार महबूब बंदे उमर ने जमीन पर इंसाफ किया है। हजरत उमर ने कहा अब मुझे तसल्ली हो गई, अब मुझे तसल्ली हो गई, मगर ये तो बात हो गई और जो पोशीदा है उसको सुनो। हजरत उमर ने कहा सुनो सुनो, हो सकता है उन्होंने इजाजत दे दिया हो, अभी मैं जिंदा हूँ, मगर मेरे मरने के दुनिया से जाने के बाद भी एक मर्तबा अम्मी आयशा से जाकर के पूछ लेना ताकि तसल्ली हो जाए, पूछ लेना। उसके बाद भी हो सकता है उन्होंने मेरा लिहाज कर दिया हो और इजाजत दे दिया हो, अगर उसके बाद वो इजाजत दे तब तुम महबूब के पहलू में दफन कर देना। गरज हजरत आयशा ने इजाजत दे दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पढ़ाया और जब पढ़ाया और ले जाकर के महबूब के पहलू में दफन कर दिया। वो उमर जिसके आदा पे सैदा कमर, उस खुदा दोस्त हजरत के लाखों सलाम सरकार के पहलू पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया। सरकार के पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक है और उसके नीचे हजरत थोड़ा सा फर्क है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यही वजह है कि सन 86 या 87 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में जब रोज़े मुनव्वरा की दीवार गिर गई और घुटनों तक एक कदम जाहिर हो गया, तो लोगों ने कहा